अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं ਤੁਹਾਡਾ सज्जन ਤੇ मित्र अरबाज सादिक ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ और ग्रेट परफॉर्मर और ਲੈਜੈਂਡ परफॉर्मर को ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ और ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14, 2016, 13 ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਵੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਮਾਦੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। बड़े अच्छे इंसान और मुश्तरका छाते महमूद डोगर साहब ऑफ कैनेडा वाले और जेडे हैगे ने चौधरी अमजद जट साहब, मुश्तरका कबूतर ने और टाइटल्स भी इन्हां दे मुश्तरका ही ने। तो सानू बड़ी मिल के इन्हां नाल खुशी हुई। इन्हां को बहुत बिजी शेड्यूल होंदा, जिंदे विचों इन्हां ने बड़ी मुश्किल नाल टाइम कढ़िया और साडी खुशकिस्मती है कि अज इन्हां को असीं मौजूद हाँ। इन्हां दे कबूतरां दा भी तुहानूं शौक करवावांगे और इन्हां दा एक प्रॉपर तफसीली इंटरव्यू करांगे, जिंदे विच असीं इन्हां दे टाइटल्स नूं डिस्कस करांगे, इन्हां दी फतूहात नूं डिस्कस करांगे। इस साल भी गर्मी दे विच इन्नी शिद्दत दी गर्मी सी और पुकारा पै गईयां, लेकिन उस्ताद हुरां ने तली ते सरो जमा के वहाया और पूरे सीजन, जेठ दे पूरे सीजन दे विच किसे एक छत तो किसे एक प्लेयर को नहीं हरे, बल्कि अनबीटन रहे। और शाम दियां परवाज़ां इन्हां को मुख्तसर कबूतर ने जौंसरे, और मैं समझना कि लाहौर च, बल्कि लाहौर चों बाहर भी वो इन्नी तादाद ना और इन्नी सिमेट्रिकली इन्ने अच्छे कबूतर किसी को नहीं होंगे। उस्ताद पापा नो लखिया बहुत बड़ा नाम होया, बहुत लैजेंड प्लेयर होए ने और उन्होंने कबूतरां दी एक तरीक हैगी, जेडे कबूतर इन्हां को हैगे ने, जेडे इन्हां ने खरीद लेते सी और उन्हां कबूतरां च ही रह के खेलते पे ने, चलते पे ने, उस ब्रीड नूं चलाते पे ने। टैडी कबूतर, क्योंकि इस दौर की सब तो ज़्यादा ज़रूरत है, वो कबूतरां तो हट के इन्हां को जिहड़े कबूतर ने वो जौंसरे ने और काले कबूतर। और तुहानूं एक मुनफरिद शौक अज वेखण नूं मिलेगा, मुनफरिद कबूतरां दा शौक वेखण नूं मिलेगा और तुसीं आप भी परेशान होइओगे कि इस तरह के कबूतर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हुण चलिए चौधरी साहब वाल तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वाहिसलाम जनाब उस्ताद अरबाज साहब, मोहतरम, क्या की हाल हाल चाल है? है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, सब तो पहले तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤੂਹਾਤ डिस्कस करांगे, जिंदे विच 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहले तुसीं आंदे हो। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहले तुसीं आंदे हो मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ और आउटस्टैंडिंग ਤੁਹਾਡੀ कबूतरी उड़दी करिश्मा। जी जी। ਉਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ और किस तरह उस कबूतरी ने परफॉर्म किया और किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? सब तो पहले जनाब सब दोस्तों ਨੂੰ अरबाज साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ और सब दोस्तों देखने वालिਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। अरबाज साहब, गल ਇਹ ਹੈ ਕਿ कबूतर ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਬੀ ਸਾਡੀ और प्यार मोहब्बत ਦਾ ਇਹ ਦਰਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ और बड़ा अच्छा ही मैं ਇਹਨੂੰ शौक समझना। अगर इंसान अपना बिजनेस से अपने काम ना मुखलस होए, सही, ठीक है, पहले अपने बिजनेस ਨੂੰ अपने काम ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ और दूसरी कि मैं समझना कि फिर अपने ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਬੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਗਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਆਸਤਾ 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 ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ बेहतरीन शौक करते रहे और करवाते भी रहे। 2002 के अंदर ना असी जी पापे लक्खी वाले कबूतर तुसी सानू जिक्र किया कि पापे लक्खी वाले कबूतरों का, ये 2002 च सर असी ना इन्हों परचेज किया पापे लक्खी को। अच्छा, डायरैक्ट उन्हां को? हाँ जी, पापे लक्खी को साढ़े दोस्त ने, उन्होंने सानू दसिया तो असी पापे लक्खी साहब के घर गए, मैं और महमूद डोगर साहब। असी दोनों घर गए तो उन्होंने कहा जी यह कबूतर मैं सौ नवा शौक पिया सी। शौक तो पहले का सी, महमूद साहब भी पहले का सी, मैनू भी शौक सी, लेकिन इन्ना नहीं सी है, इन्ना नहीं सी, क्रेज नहीं सी, क्रेज नहीं सी है। तो वो पापे लक्खी साहब को असी गए, मैं और महमूद डोगर साहब साढ़े दोस्त लै गया सानू, जाहिद साहब ने मजांग च रहिंदे सी, उन्होंने मजांग च ने, तो वो सानू लैके गए तो असी गए पापे लक्खी को। पापे लक्खी नाल साडी डील हो गई तो 2002 च असी उन्होंने को उस दौर च 1000 रुपये पर लै कबूतर पापे लक्खी वाले ना।
ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਜੋੜੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਪਾਪੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ 2002 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬੱਲੀ। ਬੱਲੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਲੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚਲੇ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ, ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਖੇ ਦੇ ਬਕੌਲ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੱਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਈ। ਜੋ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ 7 ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੜਦੇ, 7 ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਸੀ। तो ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸਾ ਕਬੂਤਰ ਜੌਂਸਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਬੱਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਲੀ 5 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ। ਵਾਹ। 5 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ 5-5 6-6 ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਐਨੀ ਰਸ਼ਵਲੀ ਮੇਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਨੇ ਰਸ਼ਵਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ 2002 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਤੇ 2000 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 2003 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੋਈ ਸਖੀ ਮੰਬਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ 14 ਜਾਂ 16 ਛੱਤਾਂ ਨਾ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੀਤ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਜਾਂ 16 ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਾਮ। ਅਸੀਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਛੱਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਾਡੀ ਵਧੀ। 2000 ਜਦੋਂ 4 ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 2000 ਵਿਸਾਖ ਉਡਾਏ, 2003 'ਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇਠ ਵੀ ਉਡਾਇਆ। 2004 ਆਇਆ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੇਠ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੈ, ਵਨਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਖੇਲਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ 2004 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਕਬੂਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਚੌਧਰੀ ਅਮਜਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋ। ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਪੇ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ। ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੜਬੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੜਬੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਕਾੜੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਸੂਰੀਏ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰੀਏ ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਲੈ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਸੂਰੀਏ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਟੀ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਨਰ ਉਹ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਪੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 4-5 ਕਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਉਡਾਤੇ ਗਿਣ ਕੇ, ਸੁਬਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਣ ਕੇ ਉਡਾਈ ਦੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕੋਈ 1-2 ਵਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਰ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਉੱਪਰ ਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਹਾਈਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਏ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਉਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਲਾਤਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਗਿਆ, ਫਿਲਮੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਤੋਂ ਕਬੂਤਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰਤਾਂ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਕੱਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ 2004 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਚੋਈ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਦੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟੀ ਤੇ ਬੰਦ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਆਏ ਮੀਆਂ ਚੋਈ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਨਦੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਬੂਤਰੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ। ਬਹਾਦਰ ਕਬੂਤਰੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਚ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਕੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਉਸ ਦਿਨ 6 ਵਜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 19 ਮਿੰਟ ਕੇ 16 ਮਿੰਟ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬੈਠੀ 7 ਗਾਲਬਨ 27 ਤੇ 28 ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ 2000 ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਛਾ 2014 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ 2016 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਆਂਦੇ ਜੀ, ਹੋ, ਜੀ। ਬਹਾਦਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੈਪ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖते मैं और महमूद ओगर साहब थोड़ा जरा बिजनेसमैन आदमी, थोड़ा दिन रखने हैं बिजनेस ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੈਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਓਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਾਲ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਦੇ ਕਿ ਐਕਾਂ ਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਓਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਓਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਮਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ 2 11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਡਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਥਰਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਸੀ ਜਾਂ 14 ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਔਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਡ 'ਚ ਚੋਈ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ, ਚੋਈ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਵਾਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋੜਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 2014 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗਲਬਨ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਸੀ 200 ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਘੰਟੇ ਵੀ ਗਲਬਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ 208 ਕੇ 209 ਘੰਟੇ 10 ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ 1-2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਉਡਾਇਆ, CM ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਹ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦੇ, ਥਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਰੀਫਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਬੀਟਨ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਨਬੀਟੇਬਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਔਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਐਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਫਨਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਘਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਮਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਬਨ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇਠ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਆਪਣੀ ਰੂਜ ਤੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਜ਼ਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ अच्छे दोस्त ने, अच्छे कबूतर परवर ने और सारे लोगों को अच्छे कबूतर ने। लेकिन अलहमदुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਖੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਔਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਗਰਮੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਗਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੋਰੀ ਜੀ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੀ 6 ਵਜੇ ਕੇ ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰ ਹੀ ਪੱਟਤੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੌਂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਰੀਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੱਚ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਖਮ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 10-10 11 ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਤਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਆ, ਅਗਰ 100 ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ 5-10 ਜਾਂ 15% ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, 85% ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਖੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਲਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਸੂਰ, ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੈਲ ਗਿਆ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੌਂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ, ਕਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਟੈਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਟੈਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਚੋਈ ਸਖੀਮ ਭੱਟੀ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਨੇ ਔਰ ਟੈਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਲੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੱਗਰ ਵੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਡੀ ਬੁਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੱਗਰ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਪਾਪੇ ਨੌਲੱਖੀ ਵਾਲੇ, ਪਾਪਾ ਨੌਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਰੀਡ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, 35 ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ 3 ਬਰੀਡਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸ਼ੀ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਔਰ 35 ਵਾਲੇ, 3 ਬਰੀਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੜਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਲੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ 'ਚ ਜੀਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲੱਡ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਔਰ ਲਾਲ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਜੌਂਸਰੇ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 12 ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ 12:05 ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੌਂਸਰੇ ਜਾਂ ਪਾਪੇ ਨੌਲੱਖੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਆਏ ਨੇ। ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਖਾਣੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਮੋ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਨੇਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਸਿਕਲ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਡੋਗਰ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡੋਗਰ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਡੋਗਰ ਵਾਲਾ ਬਰੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਡੋਗਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀ। ਕੈਨੇਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 2000 ਅਸੀਂ 7-8 ਚ ਨਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਪਣੇ ਲੱਖੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਟੋਟਲੀ। ਸਾਰੀ ਬਰੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਦੀਮ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਦੀਨ ਪਾਰਟੀ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਜੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਵਿਸਾਖ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੋਈ ਸਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਫੇਮਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਚੋਈ ਸਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਰੂਮ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਨੇ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਵਾਦਾ ਚੰਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀ ਵੀ ਹੋ। ਮੋਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੋਈ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਯਾਸਰ ਰਹੀਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਿੰਗ ਲੋਡਰ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨਦੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਈ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੋਈ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜੱਗਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਪਾਰਟੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਨੇ ਉੱਠਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੈਜੈਂਡ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵਾਲਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਆਪ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰੀਫ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਖਸੂਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ? ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਹੈ ਕੀ, ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੀ। ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਫਰਮਾਤਾ ਕਬੀਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਮੇ ਕਬੀਲੇ ਬਾंट दिया गया। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ
ਮਤਲਬ ਇਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਖੋਖਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਰਾਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਟ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ 217 18 ਜਾਂ 20 30 ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੱਟ ਭਰਾ ਦੀ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਰਈਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਣੇ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਛਾਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਛਾਣਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਸਭ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਸੂਰੀਆ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਕਬੱਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਚੋਈ ਸਖੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਾ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਛਾਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਖੂਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਪਹਿਚਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਖੁਦ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ। ਸਹੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀ ਚੋਂ ਬੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਉਹ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਪਿਓਰ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡ ਹੋਣਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਨਸਲ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਫਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦੇਗੇ, ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਾਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਉਡਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਡਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਰਛਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਨਵਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚੱਲ, ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਿਲਫਜ਼ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਫਜ਼ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਪਲੇ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਮੈਂ ਨਾ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਗਰੀ। ਅੱਛਾ, ਚੈਲੰਜਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੈਲੰਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜੁਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਂਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਸੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੈਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਅੱਖ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਹੈ, ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਫਾਰਮਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਲ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੁੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਲੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਐਥਲੀਟ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਥੋਪੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਸਬ ਕੱਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਫੁੱਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 6 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਬਾ ਹੀ ਕੱਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। 7 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੋਲਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੁਨਾਸਬ 7 ਫੁੱਟ ਵੀ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਐਤਕੀ? ਐਸ ਦਫਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਪਾਰਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਬੀਟਡ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਜੈਂਡ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਕਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 200 250 400 ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਫਰ ਤੇ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਵੀ ਨੇ ਯਾਸਰ ਰਹੀਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਐਤਕੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ? ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਦਫਾ, 6:30 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 5:30 ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਬਾਜ਼ੀ 2 ਮਿੰਟ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਕੱਟ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਖਰੀ 7ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ। ਔਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ ਜੀ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁੰਦੇ ਤੇ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਲਾ ਨਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਫੇਦ ਅੱਖ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੜ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੜ ਛੋਟਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਬੂਤਰ। ਬੈਲੈਂਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕਬੂਤਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਜਰਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਨਵੀਦ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਸਤ ਸਭ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਉੱਠਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਫਰੇਸ, ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਯਾਸਰ ਰਹੀਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨਦੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਲਬੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਮਲਕ ਅਬਾਸ ਉਰਫ ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਗੁਲਬਰਗ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਆ ਨਾ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਜ਼ਾ ਹਕੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਗਰਾਵੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸਤਾਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੂਰਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂਰਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਸਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੀ? ਲਰਨਿੰਗ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੀਕ ਜ਼ੈਕ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਫੜਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜੋ, ਅਗਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕ ਜ਼ੈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕ ਜ਼ੈਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜ਼ਿਕ ਜ਼ੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ 76 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇਠ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਰਮ ਮੌਸਮ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਐਕਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ
ਲੈਜੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮਰ ਕਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨਵੀਦ ਉਸਤਾਦ ਨਵੀਦ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਵੀਦ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਪਾਪੂ ਸਾਹਿਬ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਲਕ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਢਲਈਏ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਲਕ ਆਸਫ ਢਲਾਈਆ ਮਲਕ ਆਸਫ ਢਲਈਏ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਨਦੀਮ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਰਹੀਮ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰਤਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਸਟ 2 ਸਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੋਈ ਟਿਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਪਰ ਪਟਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰ ਪਟਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਦਾਣਾ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੁਰਤਮ ਪਾ ਦੇ, ਸੌਰੀ ਖੁਰਤਮ ਕਹਿਣਾ, ਮੋਠ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਲਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪਟਾਈ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਟੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਐਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਟਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਡਾਇਟ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਅੱਛੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਹੋਏ ਪਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਜੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਦੁਮਾ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਟਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 2 ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਫੜ ਸਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਟ ਸਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ। ਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਪੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਪੜਾਈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ, ਤਕਲੀਫ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟੋ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਰਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਪਰਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਖ ਕੀ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਬੋਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਕੋਈ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾ ਵੀ ਆਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਟਿਪੀਕਲ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਟਿਪੀਕਲ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਟਿਪੀਕਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਮੁਹਾਵਤ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੀਨ ਅਜੀਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਤ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁੱਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਬਸ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਖੁੱਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਠਾ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਠਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਜੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਠਾਠੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਡੇਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਹਾਵਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਰ ਮੈਂ ਮੋਡ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਜਾਲ ਦੇ 3 ਖਾਨੇ ਨੇ, ਟਾਪੇ ਉੱਪਰ 3 ਬਣੇ ਨੇ, ਟਾਪੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਗਏ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਿੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲੋ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੋ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਿੜਕੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਖੁੱਡੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਛਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਏ ਆ ਗਿਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ? ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੋਡੋਗਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਦਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲਮ ਉਰਫ ਯਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕੀ ਮੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਸੁਬਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਬਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹਲਕੀ ਰੈਸ਼ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੈਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਉੜਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਰੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਪਚਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪਲਟਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਲਟਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ ਰਾਤ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਟੈਲੈਂਟ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਔਰ ਜੋੜੇ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਉਡਾਉਣ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋੜਾ ਐਸਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਵਾਹ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਲੋ ਇਹ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਸ਼ੋਕਲ। ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਉੜਿਆ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਓ, ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪੀਕਲ ਜੌਂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ, ਕਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਜੀ ਜੀ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਾਲਟਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਰੂਮ ਉਸਤਾਦ ਚੀਨਾ ਤੇ ਮਲਕ ਅਬਾਸ ਔਰ ਅਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ 7 ਅਪ ਵਾਲੇ। 7 ਅਪ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 7 ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਖੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬਰੀਡਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਡੀ ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਡੀ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਟੈਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਨਸਲਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੈਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਟੈਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਰੀ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਚੋਈ ਸਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਖੁਲਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੈਡੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਟੈਡੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਟੈਡੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਟੈਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਚੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਕੇ ਬਹਿ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸਾਡ ਵਜੂਹਾਤ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋਈ ਸਖੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਨੇ, ਵਰਡ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਹਿ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਖੀਮ ਭੱਟੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਮ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਚੋਈ ਸਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਅਸਮਤ ਕੁੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਸਟਰੀ ਦੀਨ ਪਾਰਟੀ ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਲੱਖੀ ਵਾਲੇ 7 ਅਪ ਵਾਲੇ ਚੀਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰੀਡ ਸੀ ਡੋਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਲਾਲ ਅੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਕਰ।